நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம். என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்று நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன். Next guidance is for computer science students. How many computer science students are there? Lift your hands. Very good. Dallas, have you seen him before? Yes, infant Jesus students know him so well, right? He came as the chief guest of our Ruby Jubilee celebration. Do you remember? Yes. So other students do not know him. I would like to introduce himself to you. He is Mr. Baranidharan Vishwanathan, the founder and CEO of 91mobiles.com. He is coming from Delhi. I'm so glad to inform you that he is a past student of Infant Jesus Metric High Secondary School, Manali, New Town. He studied from LKG to 12th standard in Infant Jesus Metric High Secondary School, Manali, New Town. He was the topper in 10th standard and he was again the school topper in 12th standard. I would like to inform you that Mr. Teresita, the principal of Holy Child Metric High Secondary School, who is sitting near to him, was the principal of Mr. Baranidharan Vishwanathan when he studied in Infant Jesus Metric High Secondary School, Manali, New Town. And Sister Elizabeth Matthew, the correspondent of St. Mary's Metric High Secondary School, Minjur, was his teacher. And his own teachers are sitting as Sundar sir, our computer teacher from Manali, New Town. Suresh Kumar sir, PT master from Manali, New Town. Arul sir from economics teacher from Manali, New Town. Sarona sir from Manali, New Town. All are his teachers. And he is a young and energetic and vibrant person, but very simple in nature. Very simple nature. He came for the Ruby Jubilee celebration. After that, he sponsored rupees 2 lakhs for the education of the poor students there in Manali, New Town. So generous, he is so generous. And now he is in a big post, but he looks so simple. So he is here to share his experience and to give guidance for the computer science students. So on behalf of all of you, his own teachers and all our SMSF family, I extend a gleaming welcome to Mr. Baranidharan Vishwanathan, and may I request Sister Teresita, the principal of Holy Child Metric High Secondary School and his own former principal, to welcome him with a bouquet. Let me hand over the mic to Mr. Baranidharan Vishwanathan. Hi, good afternoon everyone. Yeah, so it's good to see that you are all come on Saturday in such large numbers, and most of you are plus 2 students, I am assuming. It's just 4 months, 5 months before you get to know where you are going to go next, right? That's exciting phase. Now you don't know where you're going to go, but all you can do now is to make sure that you prepare well, correct? Don't worry about the outcomes. Put your best foot forward, right? Focus on the process. All you have to do is make sure that you write your plus 2 exams pretty well, and make sure that you are aware of what are the other opportunities out there in the market, right? In terms of engineering colleges, how do you make decision? All those things are important. So I thought I will just give you basic overview of how to go about it. Yeah, if you have any questions, please reserve it till the end. I'll be happy to answer it. Is it okay if I speak in English fully, or somebody would like to? Occasionally I can speak in Tamil. That's okay, right? Yeah, cool. So look, first and foremost, we have to understand that there are a few facts which are not very encouraging, correct? So engineering as a stream has
kind of lost its appeal in the last few years for basic few facts. It said that 50% of the seats in the engineering colleges are remaining vacant, right? Which means the interest has gone down, number one. Number two, the number of students who are coming out of the engineering colleges, how many of them do get the job? That ratio is also coming down, which means the opportunities are also not growing, it's limited. Which makes it very important for you to focus on the decisions that you make, correct? Which college you go, which course you take, during the college, what all the things that you do, these are the important things that you should keep in mind. Because whatever you do there will actually have an impact on the final result, correct? So, how many of you have laptops or computers at home? Just raise your hands. Ooh. Not even 10 to 15 people have laptops or computers at home. That's surprising. So how many of you access internet on a day-to-day basis? That's not very encouraging, because look, when I studied, I did not have internet. Internet was not even born by 1993, 1994. But today you have all the information available in the internet, right? So it's surprising that none of you are making the effort to go over and then research about what are the possible options out there, opportunities out there. It's okay if you're not done till today, but going forward, please make use of the connection that you have. The mobile phone or the internet is not just to see YouTube videos. You can also learn about the career options out there. Yeah, please do that. Other than the Tamil Nadu entrance admission process, how many of you are planning to write other exams? Do you even know that there are other exams available in the country? How many of you are writing more than one exam? Tell me that. 0, right? So there are 9 to 10 important colleges and universities in the country. Now all of them have their own entrance examinations. Please make a note of all those colleges. What are the entrance exams available, when it is happening? Give an attempt. I know that maybe 10 to 15 people among the crowd is going to be really, really brilliant and outstanding. At least for them, it's important that they make use of this information and then use that, right? The remaining vast majority of the people in the middle, for them there are hundreds of opportunities. You can go after engineering, BSc, a number of things. I was told that most of you are interested in software engineering. Is that true? How many of you would like to become a software programmer? Please raise your hands. None. There are, I see a few hands coming up at the end. Okay. Cool. Look, software field is also developed a lot. During my times, it used to be basic Y2K projects, website development projects in 1999-2000. But today the technology has gone somewhere ahead, that you have hundreds of fields emerging. So for example, you have artificial intelligence, machine learning, Internet of Things on the other side. Then you have data science, analytics, big data. All these things are emerging in the last few years. Even the cloud infrastructure is also improved. So it's not just programming now. Technology has n number of applications, correct? First, please be aware of all those things. Otherwise, it's going to be very difficult. Have the curiosity to know what's out there in the market first. அப்படி உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியல அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் யாராவது படிச்சிருந்தாங்கன்னா இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Because unless you know, unless you ask, answers won't come to you. Because curiosity is very, very important. Inquisitiveness is very important. அப்படியா, சரி, ஓகே. தமிழ்லேயே பேச சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ சொன்னதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணணுமா? ஓகே. ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் ஏகப்பட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, ரைட்?
வெறும் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் இல்லை, அதெல்லாம் 10-15 வருஷம் முன்னாடியே அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போது டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு அனலிட்டிக்ஸ் இருக்குது, பிக் டேட்டா இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் டேட்டா வந்துகிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா உங்கள் கையில் வர்றது கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும், ஸ்டோர் பண்ணணும், நெட்வொர்க்கில் அனுப்பணும். இது எல்லாத்துக்கும் டெக்னாலஜிஸ் ஏகப்பட்டது வளர்ந்துருக்கு. இது ஒன்று. இன்னொன்று கேமிங், அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறது நிறைய இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங். இன்னொரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு, அது பேர் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க, யூ கேன் ஆல்சோ அந்த சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க, ப்ரோக்ராம் எழுதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க, டிசைன் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க, அதை மார்க்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய வேல்யூ நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு பேர் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். இது தவிர்த்து உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் ஹோமில் கேட்கலாம், சிரியை கேட்கலாம். ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் நவ், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் இப்போது எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. அலெக்ஸான்னு ஒரு டிவைஸ் வந்திருக்கு, அதில் நீங்கள் பேசலாம். இதெல்லாம் இப்போ டெவலப்பிங் டெக்னாலஜிஸ். இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஏரியாஸில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது புது கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் வந்திருக்கு. அது எப்படின்னா, என்ஐடி கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் இருந்தது முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும் போலத்தில். இப்போ வந்து என்ஐடி அந்த மாதிரி கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுங்க, உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பிடிச்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை, ரைட்? அவங்க உங்களுக்கு 6 மாதம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அந்த 6 மாதம் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் அவங்களே உங்களுக்கு கேரண்டியாக வேலையை வாங்கி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தக்கப்புறம் அந்த 3 வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு 10% சம்பளம் அதை ஃபீஸாக கொடுத்துடணும், ரைட்? இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு இப்போது. இதில் என்ன ஒரு குட் அட்வான்டேஜ்னால், ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் கேரண்டியாக கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இதில் உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் ஆகிறது கஷ்டம். அது நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் முடியும், ஈஸியெல்லாம் கிடைக்காது. அதை பற்றி ஃபஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணணும், எஃபர்ட் போட்டு அதை கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிடைக்கும், ரைட்? வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்காவது 2-3 கொஷின்ஸ் வந்தால் கேளுங்க, ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர். ஏன்னா 1/2 மணி நேரத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப பேச முடியாது, நிறைய விஷயம் இருக்குது, ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. அப்படி உங்களுக்கு வந்து யாருக்காவது கேட்கணும் அப்படின்னா இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நான் சிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன். நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேளுங்க. யாருக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டவுட் இருக்குது, சார் இந்த மாதிரி இந்த ஐடியா இந்த ஃபீல்டில் போகலான் இருக்கேன், எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல, எனக்கு ப்ளீஸ் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி வாட் எவர் யூ ஹேவ் கொஷின்ஸ், please write it to your ma'am or sister. I will try to answer back later, right? இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சீட் இல்லாட்டி கூட நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ஆகலாம். எப்படி அப்படின்னா, நீங்கள் பிஎஸ்சி வாட் எவர் கோர்ஸ் யூ லைக், யூ டேக் இட், கம்ப்ளீட் இட், பேரலலி சைட் பை சைடாக நீங்கள் வந்து அந்த அடிஷ்னல் கோர்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு ஆன்லைன் காம்படிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணலாம் மற்ற உலகத்துக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ இன்ஜினியரிங் கிடைக்காட்டி முடிஞ்சு போச்சு அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சுந்தர் பிச்சை தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹி இஸ் த CEO ஆஃப் கூகுள், ரைட்? அவர் என்ன படிச்சிருப்பார்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? எப்போயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, யோசிச்சிருக்கீங்களா? அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள்? இல்லை, கண்டிப்பாக படிக்கல. நீங்கள் போய் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலர்ஜி படித்தார், அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படித்தார், அதுக்கப்புறம் MBA பண்ணார், ரைட்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக அவர் எதுவுமே படிக்கலை. பட் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம், கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் CEO இருக்கார், ரைட்? அதுக்கு ஒரே காரணம் அவர் சைடில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு he became that whatever he is today, right? So that is important. ஸோ படித்த படிப்புக்கும் நீங்கள் கடைசியாக வேலை செய்கிற வேலைக்கும் முக்கால்வாசி பேருக்கு சம்மந்தம் இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் தெரிய வரலாம். அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் டிசிஷன் மாற்றலாம். நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ட்ராப் அவுட் கூட ஆகிறாங்க. ஆனால் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க லைஃப்பில். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெளிவு பிறக்குது, அவங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி வருது. ஓ, இதுதான் நான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், இப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது.
அதனால நான் தப்பான ஃபீல்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், பட் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப பிடிச்சிது. ஸோ சைட்டில் நான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் எனக்கு வேலை வந்தது ஃபஸ்ட்டு. அந்த 6 இயர்ஸ் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். நாட் ஜஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க், பட் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் லிட்டில் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆல்சோ வித்தின் த கம்பெனி. கம்பெனிலே எனக்கு ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக ஒரு தெளிவு வந்து யார் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் நாட் ஹாப்பி இன் த சென்ஸ், ஓகே நல்ல சேல்ரி, ஃபாரின்லாம் போகிறோம் அதெல்லாம் ஓகே, பட் ருட்டீனாக இருக்குது லைஃப், ரைட்? ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது. தென் ஐ செட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தப்போ ஐ செட் ஒரு MBA பண்ணலாம், ஏன்னா எனக்கு வந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ரொம்ப நாள் இருந்தது. ஸோ இந்தியாவில் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அட்மிஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். 6 வருஷம் கழிச்சு, அதுக்கு 1 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. பட் அந்த 1 வருஷம் அந்த வந்த 300-350 பேரும் ரொம்ப ஹைலி பிரில்லியன்ட் பீப்புள், ரைட்? ஒரு 300 பேர்கிட்ட அந்த மாதிரி நடுவில் 1 வருஷம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறிடும், ரைட்? ஸோ ட்ரை டு சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப். முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை சுற்றி நல்லா படிக்கிற பசங்க, இல்லை சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற பசங்க, அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓ இது பண்ணலாம் அது பண்ணலான்னு பேசுகிற மாதிரி பசங்க ஒரு 2-3 பேர் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய லெவல் மேலே போயிட்டே இருக்கும். அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப். அந்த எக்ஸ்போசர் வந்து நிறைய பேருக்கு கம்மி. ஏன்னா நம்ம சிட்டிக்கு வெளியே இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த எக்ஸ்போசர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் இன்டர்நெட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்போசருக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. ஆனால் நீங்கள் தேடணும், நீங்கள் தேடினா தான் அது கிடைக்கும். ஸோ அந்த க்யூரியாசிட்டி தேடலை மனசில் வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹாவ் டு சே. மற்றபடி ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. 1 or 2 questions ஐ எம் ஹாப்பி டு ஆன்சர். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மேபி சம் ஆஃப் யூ உங்கள் சில பேருக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு தயக்கமாக இருக்கலாம். பட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சிஸ்டர் கிட்ட மெயில் அட்ரஸ் வாங்கிட்டு என்ன ரீச் பண்ணுங்கள். நான் மெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போகிறேன். மற்றபடி ஐ திங்க் இந்த ஒரு 500-600 பேரில் ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. வாவ், ஒரு 10-15 பேர் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அப்படி மேலே வந்தீங்கன்னா ஐல் பி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் தட் கேன் ஹேப்பன் டு எனிபடி. அது இப்போ தான் நடக்கணும் இல்லை, அதாவது +2ல் ஹை மார்க் வாங்கிட்டா வந்துடுச்சுன்னு கூட கணக்கு கிடையாது. இட் மே ஹேப்பன் ஆஃப்டர் 10-15 இயர்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து சில பேர் ஜாலியாக எடுத்துக்கலாம், பட் சடனாக ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், அந்த பேஷன் வரும், அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் சில பேர் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க, எஃபர்ட் போட ஆரம்பிப்பீங்க. அதனால் லைஃப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் லேர்னிங். அந்த தேடல், அந்த ஒரு முயற்சி, அந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டி, அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் முன்னுக்கு வந்துடுவீங்க. யா, கூல். தேங்க்யூ ஸோ மச். It is a great honor and privilege to stand before you again and again to express the words of gratitude on this special occasion. If there is gratitude in our hearts, then there will be a tremendous sweetness in our eyes. I feel very proud to have Mr. Bharanidharan as a resource person. He is our own student and now he is the head of us. So thank you very much. I extend a very heartfelt word of thanks to the young and energetic, to the distinguished personality, Mr. Bharanidharan, sir, for your able guidance and the commitment and your vision that you have shown the way. And you taught the students how to learn the computer and develop the hardware and software system. You enlighten our students' minds to work hard and awareness to find a job in different fields, and you motivate our students. The computer science is an intellectually challenging work which will help us, the students, for the bright future. And you helped our students to move forward, to fly very high in the sky in the future. I am sure, sir, at the end of this day, all the students will be a brighter and smarter and healthier after listening your guidance and clearing out their doubts. Once again, I thank you for your valuable presence. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புதரேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம். என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புதரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை
ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன்.